श्री वल्लभाधीश की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायात भूत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत्कृति योयतः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहरे नंदलाला भज मुरली मनोहरे नंदलाला भज मुरली मनोहरे नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला 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 गोपाला। परम पूज्य पितृचरण चिरायुष्मान आश्रय बाबा खूब सुंदर जे अहिया संचालन करे छे एवा मोरबी थी आवेला अमारा प्रिय सुहागभाई शास्त्री जी खूब सुंदर अहिया संगीत में संगीत द्वारा जे अमारा वचनामृत जे संगति आपे छे एवा चिरागभाई अने जे स्टेज नीचेथी खूब सारू संचालन करे छे एवा अमारा प्रिय श्री नंदुभाई शाह गोजारिया थी अने अहिया आप सौ जे अमृतनु जे श्रवण करो छो एवा उत्साही भाविक अने वल्लभीय वैष्णवजनो खूब ज આજનો જે દિવસ છે એવો દિવસ છે જ્યારે આનંદ પણ છે અને સાથે સાથે થોડી ઉદાસી પણ છે કે આજે આ ગોવર્ધન ગુણગાન મહોત્સવનો છેલ્લો દિવસ છે। जो आनंदनो जे समय होय आनंदना दिवसो होय ए क्यारे पूरा थई जाय आपने खबर पड़े नहीं। जो दुखमा एक दिवस पण एक वर्ष जेवुं लागे ने सुखमा एक वर्ष पण एक दिवस जेवुं लागे अने आ तो खाली आपणे आया ज खाली 4-5 दिवस माटे हता। जो ज्यारे 2019 માં વ્રજ યાત્રા કરીને 30 દિવસે ઓછા લાગતા હતા કે જલ્દી પૂરા થઈ ગયા તો આ 4 દિવસો જલ્દી પૂરા થઈ જ જાય ને। એમાં પણ रोज अलग अलग मनोरथ अने एक नहीं पण त्रण विषय ऊपर तमे अत्यारे प्रवचननु श्रवण कर्युं छे। तमे मानो के नहीं पण नानी मोटी विकिपीडिया तो तमारा हृदयमां आई गई पुष्टि मार्गनी कि क्यारे पण हवे तमने कोई पूछे तमने अष्टसखा ना विषय बधी खबर गिरिराज धारेष्टकम ना विषय बधी खबर अने जे भागवत जी ना जे अलग अलग स्तुतिओ छे एना विषय पण हवे तमने बधी खबर छे। जे अष्टसखानी चरित्रनी वात करीए तो काले आपणे चतुर्भुजदासजी अने नंददासजीनुं चरित्र जोयुं। हवे आजे जे बे अष्टसखा के चित स्वामी अने गोविंद स्वामीजीनुं चरित्र आपणे जोवानुं छे। जो चित स्वामीना चरित्रनी वात करीए तो चित स्वामी जे हता ए मथुराना चौबे हता अने मथुराना चौबे हता अने एमने श्री गोसाईजी साथे एक राइवल जेवी फीलिंग हती पेलाथी के आ श्री गोसाईजी छे एमने अने एमना साथे ग्रुपना जे लोको हता एमने एवुं लागतुं हतुं के श्री गोसाईजी लोको उपर जादू करी नाखे छे के ज्यारे कोई पण श्री गोसाईजीने मळवा जाय तो समजो त्यां एमना शरणमां ज थई जाय त्यांथी पाछो ब्रह्मसंबंध लीधा वगर श्री गोसाईजीनो सेवक बन्या वगर आवतो नथी। एमना बीजा बधा चौबे एमने कहेता के चित स्वामी गोसाईजी छे ने वो आंखों का जादू करते हैं कि एमना नजर थी नजर कोई नहीं मळे એટલે समझो एनो भक्त बनी जाय। तो चित स्वामी कीधुं के काम करिए जो तमे मने चेलेंज आपो छो तो हूँ त्यां जाऊं अने श्री गोसाईजी जादू करे ना करे पण श्री गोसाईजी साथे त्यां जईने कोण गेम करीश अने श्री गोसाईजीने उल्लू बनावीने आवीश। त्यारे चित स्वामीजी पोताना बधा जे एमना जे चौबे हता एमनी साथे यमुनाजीना घाट उपर आव्या अने एमने कीधुं के तमे चार अहींया रहो हूँ थोड़ी वार में आऊं छुं। एक खोटू नारियल ने खोटो सिक्को लईने श्री गोसाईजी पासे गया અને
જ્યાં શ્રી ગુસાઈજી પાસે અંદર પ્રવેશ કર્યો તો ત્યાં જોયું કે શ્રી ગુસાઈજી જે જગ્યાએ બિરાજમાન હતા તો મનમાં તો એવું લઈને ગયા હતા કે આજે શ્રી ગુસાઈજીના ખોટો નારિયેળ ને ખોટો સિક્કો ભેટ ધરીને જતો રહીશ, પણ ત્યારે જોયું કે સિંહાસન ઉપર ગુસાઈજી નહીં પણ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ બિરાજે છે. અને એ દર્શન કર્યા પછી મનમાં દુઃખ થયું કે હું અહીંયા કોની પરીક્ષા લેવા માટે આવી ગયો. ત્યાં જઈને તરત દંડવત કર્યા. શ્રી ગુસાઈજીએ પૂછ્યું કે આવો ચિત્તુ ચોબે કેસે હો? તો ત્યારે ચિત્ત સ્વામીએ કીધું કે ગુસાઈજી જેવો છું હવે આપનો છું, આપ મને આપના શરણમાં લઈ લો. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ કીધું કે આપ તો મથુરા કે ચતુर्वेदी, आप तो चौबे हो, आप तो हमारे बड़े हुए. तो ત્યારે ચિત્ત સ્વામી કહે કે બધી વાત સાચી, પણ અત્યારે મને આપના અંદર શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થયા છે, તો અત્યારે મારી માટે આપનાથી ઉપર કોઈ નથી. ચિત્ત સ્વામીને શરણે લીધા. એના પછી જોયું કે ચિત્ત સ્વામી કશું છુપાઈ રહ્યા છે. તો ગુસાઈજીએ પૂછ્યું કે ચિત્ત સ્વામી मेरे लिए जो गिफ्ट लेके आए थे, મારી માટે જે લાયા હતા એ મારી ભેટ અને જે નારિયેળ તમે લાયા છો એ ક્યાં છે? અહીંયા પધરાવી દો. તો ત્યારે એમણે કીધું કે ના ના, હું કશું નથી લાવ્યો, કશું નથી લાવ્યો. તો ત્યારે ખવાસને કીધું કે ખવાસ જાઓ ચિત્ત સ્વામી કે પાસે એક નારિયેળ લેવો લઈ આવો. ખોટો નારિયેળ લાયા. ત્યાં ખોટો નારિયેળ ને ત્યાં સિદ્ધ કર્યો તો જોયું કે સાચો નારિયેળ થઈ ગયો હતો અને એ પ્રસાદ ચિત્ત સ્વામીને પણ આપ્યો. જે ખોટો સિક્કો લઈને આયા હતા એ સિક્કાની સામગ્રી પણ બહારથી મંગાવીને શ્રી ઠાકોરજી માટે સિદ્ધ થઈને શ્રી ઠાકોરજીને ધરાઈ. ત્યારે ચિત્ત સ્વામીના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ જે છે એ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ છે. જ્યારે નવનીત પ્રિયાજીના દર્શન કરવાનું કીધું શ્રી ગુસાઈજીએ, ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી બહાર બિરાજ્યા હતા અને કીધું કે ચિત્ત સ્વામી જાઓ નવનીત પ્રિયાજી કે દર્શન કરી લો. તો નવનીત પ્રિયાજીના દર્શન કર્યા તો જોયું કે શ્રી ગુસાઈજી તો ત્યાં નવનીત પ્રિયાજીની સાથે જ ઊભા છે. અને પછી બહાર આવીને જોયું તો શ્રી ગુસાઈજી ત્યાં બિરાજ્યા હતા. પહેલા તો કન્ફ્યુઝનમાં હતા કે થઈ શું રહ્યું છે. પછી બીજા દિવસે શ્રી ગુસાઈજીએ કીધું કે હવે અહીંયા સુધી આયા છો તો આવો શ્રીનાથજીના પણ દર્શન કરીને જાઓ. તો શ્રી ગુસાઈજી તો ગોકુલમાં હતા, એ શ્રીનાથજી દર્શન કરવા ગયા તો દેખાયું કે શ્રીનાથજીની સાથે પણ ત્યાં ગુસાઈજીના દર્શન એમ થયા કે શ્રી ગુસાઈજી ત્યાં ઊભા છે અને શ્રીનાથજીની સેવામાં છે. અને આ દૃશ્ય જોઈને એમને ખબર પડી કે શ્રી ગુસાઈજી સાક્ષાત શ્રી ઠાકોરજીનો અવતાર છે. શ્રી ગુસાઈજી એ શ્રી ઠાકોરજી જ છે. અને જો ચિત્ત સ્વામીની વાત કરીએ તો એ ચતુર્વેદી હતા, એ ચોબેજી હતા. તો એમના બહુ બધા અલગ અલગ વૈષ્ણવ જે ભક્તો હતા જેમના ચતુર્વેદી હતા. તો એવી રીતના રાજા બિરબલના જે ચતુર્વેદી હતા એ ચિત્ત સ્વામી હતા. તો એક દિવસ બિરબલના ત્યાં રાતે રહેવા ગયા ચિત્ત સ્વામી. અને સવારે વહેલા ઉઠીને એમને કીર્તન કર્યું. અને કીર્તનની છેલ્લી લાઈનમાં ચિત્ત સ્વામીએ એવું કીધું કે શ્રી ગુસાઈજીનું સ્વરૂપ છે એ પર્વત જેવું છે, માનો કે એ કૃષ્ણનો એક અવતાર જ છે. તો આ જોઈને પહેલા તો બિરબલ થોડો કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો કે આ શું કહેવા માંગે છે, પણ કશું બોલ્યા નહીં. પછી જ્યારે બપોરના ભોજનનો સમય થયો તો બપોરના ભોજનના સમયમાં ફરીથી જ્યારે ચિત્ત સ્વામી એક પદનું ગાન કર્યું ત્યારે એ પદમાં એમણે કીધું કે શ્રી કૃષ્ણ શ્રી ગુસાઈજી છે અને શ્રી ગુસાઈજી શ્રી કૃષ્ણ છે. તો આ વાત સાંભળીને પછી બિરબલે કીધું કે ચિત્ત સ્વામી, હું 2 દિવસથી જોઉં છું, તમે આ શું કહો છો? એક કીર્તનમાં તમે એવું કીધું કે શ્રી ગુસાઈજી કૃષ્ણનો અવતાર છે અને બીજા કીર્તનમાં એમ કહો છો કે શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રી કૃષ્ણ બંને એક જ છે. હવે આ બધી વાતો રાજા અકબર સાંભળશે તો એ શું વિચારશે? તો ચિત્ત સ્વામીએ કીધું કે એને જે વિચારવું એ વિચારે. અને એમ પણ જો સાચે જોવા જઈએ તો મેં એક વસ્તુ જોઈ છે કે જેટલા પણ આપણે અષ્ટસખાના પ્રસંગ જોઈએ એમાં જે પણ અષ્ટસખા ને અકબર મળવા ગયો છે તો અકબર પોતાની બેઇજ્જતી જ કરાઈને પાછો આવ્યો છે. ભલે ત્યાંનો રાજા હતો પણ તો પણ અષ્ટસખાને એની કોઈ પડી નથી. એ જ્યારે પણ એ અષ્ટસખાને જબરદસ્તી કીર્તન કરવા બોલાવતો ત્યારે અષ્ટસખા એનું જ તે અપમાન કરીને આવી. તો એ વખતે ચિત્ત સ્વામીએ કીધું કે રાજા અકબરને જે વિચારવું એ વિચારશે, મને પૂછશે તું એને કહી દઈશ સાચી વાત શું છે. પણ રાજા અકબરનું ખબર નહીં, પણ મને અહીંયા સાચી કોઈની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ તો તારી થઈ ગઈ છે એવું લાગે છે બિરબલ. તો આજ પછી હું તારો ચહેરો ક્યારે જોઈશ નહીં. તો બીજા દિવસે અકબરને ખબર પડી કે બિરબલનું ત્યાગ થઈ ગયું છે. તો અકબરે પૂછ્યું કે બિરબલ ચિત્ત સ્વામી સાથે શું થયું? તો બિરબલે કીધું કે જો આ મથુરાના જે બ્રાહ્મણ જે ચોબે છે ને આવા ગુસ્સાવાળા જ હોય, નાની નાની વાતોમાં એમને ગુસ્સો આવી જાય. ઠીક છે, બરાબર થઈ જશે.
અકબર કે એવું તો તે શું કીધું કે નારાજ થઈ ગયો? ત્યારે બીરબલે કે જો વધારે કશું નહીં, મેં બસ એને પૂછ્યું કે શ્રી કૃષ્ણ અલગ છે, શ્રી ગુસાઈજી અલગ છે, તો શ્રી ગુસાઈજી અને કૃષ્ણ એક કેવી રીતના થયા? તો ત્યારે અકબરે કીધું કે બીરબલ આમાં શું છે, બાકી બધું બરાબર, પણ તું મને હતું કે તું હોશિયાર છે, પણ આવી મૂર્ખ જેવી વાતો કરીશ તો ત્યાગ થઈ જશે ને પછી. યાદ કરે સમય કે જ્યારે મને ઈચ્છા થઈ કે શ્રી ગુસાઈજીને એક સુંદર એક હીરા ને માણેકની એક સુંદર માળા ધરવા જાઉં, તો શ્રી યમુનાજી પાસે શ્રી ગુસાઈજી બિરાજ્યા હતા અને જ્યાં હું માળા ધરવા ગયો તો ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ માળાજી લઈને યમુનાજીમાં પધરાવી દીધા. ત્યાં મને થોડીક નારાજગી થઈને મેં કીધું કે ગુસાઈજી આટલી સુંદર માળા મેં આપને ધરી હતી, આપણે યમુનાજીમાં કેમ પધરાવી દીધી? મને અત્યારે માળા પાછી જોઈએ છે. ના, મને તમે આપો, મને માળા જોઈએ છે. તો ત્યારે ગુસાઈજીએ પોતાનો હસ્ત યમુનાજીમાં પધરાયો અને અનેક એનાથી પણ વધારે મોંઘી અને એનાથી પણ કિંમતી માળાઓ નીકળી અને ગુસાઈજીએ કીધું કે અકબર તારી આમાંથી જે માળા હોય તું આઈને લઈ જા. તો ત્યારે અકબરને ખબર પડી કે શ્રી ગુસાઈજી એ સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ છે અને શ્રી ગુસાઈજીનું અહીંયા પ્રાગટ્ય થયું આ ભૂતલ ઉપર, એ આપણા સૌ માટે બહુ સૌભાગ્યની વાત છે. જો આપણે ત્યાં કીર્તન નથી આવતો કે શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ચંદ્ર ઉગ્યો જગ મેં આવે છે કે નહીં, તો આપણે સૌ પણ કીર્તન સાંભળીએ અને શ્રી ગુસાઈજી જે અહીંયા પ્રગટ થયા છે તે સૌભાગ્ય આપણને પ્રાપ્ત થયો છે અને આપણે રિયલાઇઝ કરીએ. શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ચંદ્ર ઉગ્યો જગ મેં, શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ચંદ્ર ઉગ્યો જગ મેં, ભક્ત ચાંદની ચાયડી, શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ચંદ્ર ઉગ્યો જગ મેં, અંધકારે જાકે મન કો મીટ ગયો, સોએ પી કે ઉરમાં જ રહી, નિષેધીને જપો મુખ તે, શ્રી વલ્લભ શ્રી વિઠ્ઠલ શ્રી કહીને, શ્રી વિઠ્ઠલનાથ ચંદ્ર ઉગ્યો જગ મેં, ચિત સ્વામી ગિરધન શ્રી વિઠ્ઠલ, अब जो भई सो कब की भरही, श्री विठ्ठलनाथ चंद्र उग्यो जग में, श्री विठ्ठलनाथ चंद्र उग्यो जग में, चंद्र उग्यो जग में, चंद्र उग्यो जग में. શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપની વાત કરીએ તો ચિત્ત સ્વામીના પ્રસંગથી આપણને ખબર પડે કે શ્રી ગુસાઈજીનું જે સ્વરૂપ છે એ કેવું છે કે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો જે સ્વરૂપ છે એ શ્રી ગુસાઈજીનો છે. અને જ્યારે પણ કોઈના પણ મનમાં એવી ઈચ્છા થાય કે આજે હું શ્રી ઠાકુરજીને ચોરીશ, કે શ્રી ઠાકુરજીની કોઈ વસ્તુ ચોરી લઈશ, કે શ્રી ગુસાઈજીની કોઈ વસ્તુ ચોરી લઈશ, તો સામે શ્રી ઠાકુરજી શ્રી ગુસાઈજી એનું ચિત્ત ચોરીને લઈ લે છે. જો અમારે ત્યાં એક ચોરની વાત આવે છે કે એક વખત એક ચોર હતો, તો શ્રી ઠાકુરજીની બધી વાતો સાંભળી અને બધા વૈષ્ણવથી સાંભળ્યું કે આજે કૃષ્ણ છે એ રોજ સાંજે ગૌચારણ કરીને પાછા પધારે છે, ત્યારે આખા શિંગારમાં હોય છે, હીરા મોતી સોના ચાંદી આખામાં ભરાયેલા હોય છે. તો એ ચોરે વિચાર્યું કે ચલો તો નાનો બાળક જ છે, તો આજે આપણે એ મને સાંજે જો ગૌચારણ કરીને પાછો દેખાશે તો એની બધી વસ્તુઓ ચોરી લઈશ. તો રોજ સાંજે ત્યાં જઈને જ્યાં એને ખબર પડી કે અહીંયાથી કૃષ્ણ ગૌચારણ કરીને પધારે છે તો ત્યાં જઈને બેસી જતો અને રોજ કૃષ્ણનું નામ કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતો ગયો. એક દિવસ, બે દિવસ, 3 દિવસ, 7 દિવસ, 1 મહિનો થઈ ગયો. રોજ ત્યાં રાહ જોવે કે આજે ચોરી કરીશ, આજે ચોરી કરીશ, પણ શ્રી ઠાકુર ત્યાંથી પધારતા જ નતા.
ધીમે ધીમે કરતા કરતા ચોર હતો પણ કૃષ્ણમાં મન લાગી ગયું. તો એક દિવસ જોયું કે ફાઇનલી આજે દૂરથી દેખાયું કે એક સોના ચાંદીના શિંગાર ધારણ કરીને એક બાળક આવે છે ગાયો સાથે. ત્યારે એને ખબર પડી કે આ તો કૃષ્ણ છે. અને જ્યાં ત્યાં ગયો ને ઈચ્છા કરી કે આજે ચોરી કરીશ. અને શ્રી ઠાકોરજીના નેત્રના દર્શન થયા તો માનો કે બધું જ ચોરી કરવાની ઈચ્છા જતી રહીને ત્યાં શ્રી ઠાકોરજીને દંડવત કરી દીધા. અને ત્યાં પછી એને મનમાં ખબર પડી કે હું કેટલો પણ મોટો ચોર હોઉં પણ વ્રજનો સાચો ચોર તો આ કૃષ્ણ જ છે, જે હૃદય ચોરી ગયો અને મારી શુદ્ધ બુદ્ધ બધી ચોરીને જતો રહ્યો. એવું શ્રી ઠાકોરજીનું, શ્રી વલ્લભનું અને શ્રી ગુસાઈજીનું સ્વરૂપ છે. કે આ પ્રસંગમાં જોયું ને કે રાજા અકબર જે એક મુસ્લિમ હતો, જે એક મ્લેચ્છ હતો, તો પણ એને પણ મનમાં વિશ્વાસ હતો કે શ્રી ગુસાઈજી છે, શ્રી ગુસાઈજી સાક્ષાત ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ જે હોય એકમાત્ર એ શ્રી ગુસાઈજી છે. અને ચિત્ત સ્વામીના પ્રસંગથી પણ આપણને આ જ જાણવા મળે છે કે શ્રી ગુસાઈજીનું કેવું અલૌકિક સ્વરૂપ છે. જ્યાં આપણે આગળ હવે ચિત્ત સ્વામીના ચરિત્રથી આગળ વધીએ તો ગોવિંદ સ્વામીનું ચરિત્ર આવે. જો ગોવિંદ સ્વામી જે હતા એ પોતે ખૂબ જ એક સારા કલાકાર હતા, ખૂબ જ સારા કીર્તન કરતા હતા. અને એમનું એક આખું અલગ જ સેક્ટ હતું. લાઈક બધા એમને સ્વામી કહેતા, એમના ભક્ત હતા, બધા હતા. તો એક દિવસ એવું થયું કે ગોવિંદ સ્વામી જે ખૂબ સુંદર પદ કરતા, કીર્તન કરતા, એમનું એક પદ શ્રી ગુસાઈજીના સામે જઈને કોઈ વૈષ્ણવે ગાયું. તો શ્રી ગુસાઈજીએ ખૂબ જ વખાણ કર્યા કે અરે આ ખૂબ જ સુંદર કીર્તન છે, આ કોને સિદ્ધ કર્યું છે. તો ત્યારે જે વૈષ્ણવ હતો એ ગોવિંદ સ્વામી પાસે ગયો અને કીધું કે ગોવિંદ સ્વામી, આજે મેં તમારું એક કીર્તન શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી ગુસાઈજી સામે કર્યું છે અને બંને બહુ જ પ્રસન્ન થયા છે. તો આ સાંભળીને ગોવિંદ સ્વામી ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. થોડા દિવસ પછી મનમાં એમને આતુરતા વધી કે મારે પણ શ્રી ગુસાઈજીને જઈને મળવું છે અને શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરવા છે. તો એક દિવસ એક વૈષ્ણવ શ્રી ગુસાઈજીના સેવક એમને મળ્યા. અને જ્યાં શ્રી ગુસાઈજીના સેવક એમને મળ્યા ત્યારે ગોવિંદ સ્વામી કીધું કે મને આ શ્રી ઠાકોરજીની લીલા સમજાવો. અને એવું કોણ છે જે મને શ્રી ઠાકોરજીની લીલા સમજાવી શકે અને શ્રી ઠાકોરજીથી મને જોડી શકે. તો ત્યારે એને કીધું કે આપણે શાંતિથી પછી ક્યારે વાત કરશું. તો ગોવિંદ સ્વામી ખૂબ જ આતુરતાથી પૂછ્યું કે ના, મારે તો આજે ને આજે જાણવું છે. તો મનમાં ઉત્સાહ અને ઉમંગ જોઈને પેલા વૈષ્ણવે કીધું કે એકમાત્ર જો કોઈ હવે આ ભૂતલ ઉપર છે કે શ્રી ઠાકોરજી સાથે આપણું કનેક્શન કરાવી શકે તો એ શ્રી ગુસાઈજી છે. ચલું તને શ્રી ગુસાઈજી પાસે લઈ જાઉં. શ્રી ગુસાઈજી પાસે લઈ ગયા ત્યારે ગોવિંદ સ્વામીએ જોયું કે શ્રી ગુસાઈજી અત્યારે જે વૈદિક સંધ્યાનું જે ક્રમ હોય એ અત્યારે કરી રહ્યા છે. મનમાં ગોવિંદ સ્વામીના વિચાર આવ્યો કે આ તો કોઈ કર્મયોગી લાગે છે, આ કેવી રીતના મને ભક્તિ અપાઈ શકે, આ તો અહીંયા વૈદિક કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો ત્યારે એ જ સમય પછી દર્શન જ્યારે ખુલવાના હતા એની પહેલા સંધ્યાનો ક્રમ કરીને ગુસાઈજી પધાર્યા અને ગુસાઈજી કીધું કે આવો ગોવિંદ સ્વામી, તમને શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરાવો. તો ગોવિંદ સ્વામી વિચારે કે આજ પહેલા હું ક્યારે મળ્યો નથી, આજથી પહેલા શ્રી ગુસાઈજી મને ક્યારે જોયો નથી, તો પણ એવું લાગે છે કે એમને મારા વિશે બધી જ ખબર છે. આ તો સાક્ષાત કોઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોઈ અવતાર લાગે છે. પછી શ્રી ગુસાઈજી પાસે ગયા અને ગોવિંદ સ્વામીએ કીધું કે ગુસાઈજી, મને તો એવું લાગ્યું હતું આપ કોઈ કર્મયોગી છો, આપ તો વૈદિક કર્મ કરો છો, વૈદિક ધર્મ અપનાવો છો, કેવી રીતના મને ભક્તિ પાસે લઈ જશો. તો ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ ખૂબ જ સુંદર સમજાયું કે ગોવિંદ સ્વામી, વાત એવી છે કે ભક્તિ માર્ગ છે ને ફૂલ જેવું છે અને જે કર્મ માર્ગ છે એ ફૂલની આસપાસ જે કાંટા હોય ને એની જેવું છે. સત્ય એ છે કે આનંદ ફૂલમાં આવે, પણ સત્ય એ પણ છે કે ફૂલનું રક્ષણ તો એ કાંટા જ કરે છે. તો ભલે આપણી પાસે કેટલી પણ ભક્તિ, આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ, પણ જીવનમાં જે કર્મ છે એ પણ એટલા જ મહત્વના છે જેટલી મહત્વની ભક્તિ છે. અને આ કર્મ જ છે જે આપણી ભક્તિને સાચવીને રાખે છે, આપણા ભાવને સાચવીને રાખે છે. અને આ જે વચનામૃત થતા શ્રી ગુસાઈજીના સાંભળીને ગોવિંદ સ્વામીને ખૂબ જ આનંદ થયો અને ત્યાં દંડવત કરીને શ્રી ગુસાઈજીનું શરણ સ્વીકાર કર્યું. જો ગોવિંદ સ્વામી એક જ એવા અષ્ટસખા છે જેમના શ્રી ઠાકોરજી સાથે પણ બહુ સારા મિત્રતાના સંબંધ અને શ્રી ગુસાઈજી સાથે પણ એટલા જ સારા મિત્રતાના સંબંધ હતા. તો ગોવિંદ સ્વામીના આગળના જે પ્રસંગ છે, ગોવિંદ સ્વામીનું જીવન જોઈએ
તો એક દિવસ એવું થયું કે જ્યારે 4-5 લોકો આયા પૂછા ગોવિંદ સ્વામી ક્યાં છે, ગોવિંદ સ્વામી ક્યાં છે? તો લોકોએ કીધું કે તો યમુનાજીના ઘાટ ઉપર છે. યમુનાજીના ઘાટ ઉપર જઈને ગોવિંદ સ્વામીને પૂછ્યું કે ભાઈ ગોવિંદ સ્વામી ક્યાં છે? તો કીધું ગોવિંદ સ્વામી તો મરી ગયા. આ વસ્તુ સાંભળીને એ લોકો થોડાક શોક થઈ ગયા. ઘરે ગયા, ઘરે જઈને જોયું કે ગોવિંદ સ્વામી તો ત્યાં જ હતા. પૂછ્યું કે અત્યારે તમે ઘાટ ઉપર તમે જ મળ્યા, તમે કીધું ગોવિંદ સ્વામી મરી ગયા, તમે તો અહીંયા જ ઊભા છો. તો કીધું કે ના, તમારી વાત સાચી, ગોવિંદ સ્વામી મરી ગયા છે. આજથી હું ગોવિંદ દાસ છું. આ સ્વામીનું પદ છે એ જે દિવસે હું ગુસાઈજીના શરણમાં ગયો, આ સ્વામી પણ મેં છોડી દીધું છે. હવે હું ગોવિંદ દાસ બની ગયો છું. અને યમુનાજીના ઘાટની વાત આવી તો શ્રી ગોવિંદ સ્વામીને યમુનાજીમાં બહુ પ્રેમ. શ્રી યમુનાજી માટે એટલો ભાવ કે એ ક્યારે શ્રી યમુનાજીમાં ચરણ નતા મૂકતા. આખા જીવનમાં ક્યારે પણ ગોવિંદ સ્વામીએ શ્રી યમુનાજીમાં પોતાના ચરણ પધરાવ્યા નથી. એવી ઈચ્છા થતી કે શ્રી યમુનાજીમાં સ્નાન કરો તો સ્નાન નતા કરતા, પણ ઘાટ ઉપર જે રજ હોય એ રજમાં જ આરોટી જતા હતા. અને શ્રી યમુનાજીનું જલનું પાન કરતા પણ એટલો માન કે ક્યારે શ્રી યમુનાજીના જલમાં આચમન નતા કરતા, પોતાના હાથ ખાસા નતા કરતા. એક દિવસ શ્રી ગોવિંદરાયજી બાલકૃષ્ણલાલજી ને ગોકુલનાજીએ પ્લાન બનાવ્યો કે આજે પકડીને આપણે આમને યમુનાજીમાં પધરાવી દઈએ, પછી જોઈએ કેટલા નિયમો ચાલે છે. ગોવિંદ સ્વામીને ઘાટ ઉપર લઈ ગયા અને એમના હાથ પગ પકડ્યા અને માનો કે ઉચકીને એમને યમુનાજીમાં ફેંકી જ દેવાના હતા. એ બિચારા ગોવિંદ સ્વામી ના પાડતા હતા, રડવા જેવા થઈ ગયા કે ના, આવું ન કરો, ન કરો. પણ આ એમની ભાવના જોઈને કે શ્રી યમુનાજી માટે કેટલો પ્રેમ, એ જોઈને સાક્ષાત શ્રી યમુનાજી પોતાનું જે દેવી સ્વરૂપ છે, જે આદિદેવિક સ્વરૂપ છે, એવા પ્રગટ થયા અને ત્યાં આવીને શ્રી ગોવિંદ સ્વામીને પોતાના હસ્તથી આશીર્વાદ આપ્યા છે. આવા ભગવદીય અને આવા કૃપા પાત્ર અષ્ટસખા એ ગોવિંદ સ્વામી હતા. બાકી કોઈ પણ અષ્ટસખાના જીવન ચરિત્રમાં એવું નથી આવ્યું કે એમને શ્રી ઠાકુરજીના મંદિરમાં પ્રવેશ મળ્યો હોય, પણ શ્રી ગોવિંદ સ્વામીને શ્રી ઠાકુરજીના મંદિરમાં પ્રવેશ હતો. ઉત્થાપનના સમયે જ્યારે દર્શન કરવા ગોવિંદ સ્વામી ગયા અને જોયું કે શ્રી ઠાકુરજીએ પોતાના મસ્તક ઉપર જે પાગ ધારણ કરી છે, એ પાગનું જે પેચ હોય એ ઢીલું થઈ ગયું છે, ટેઢું થઈ ગયું. તો ગોવિંદ સ્વામી કીધું કે અરે પ્રભુ, આપની પાગ કેમ આજે આવી અલગ લાગે છે? તો ઠાકુરજી કીધું એક કામ કર, મારા મંદિરમાં આવીને સ્પર્શ કરીને ઠીક કરી દે. તો ગોવિંદ સ્વામી અંદર ગયા, આજ્ઞા લઈને પાગ ઠીક કરી. ત્યારે મુખિયાજી જોઈ ગયા. મુખિયાજી ગુસાઈજીને કીધું કે આ તમારા ગોવિંદ સ્વામી છે ને, એમને કોઈ આચાર વિચાર અપ્રસનું ધ્યાન નથી, આવી રીતના મંદિરમાં આવીને પ્રભુનો સ્પર્શ કરી ગયા. તો ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ કીધું કે પ્રભુની કોઈ સેવા છોવાઈ નથી, આપણે સેવાક્રમમાં આગળ વધીએ. હવે અહીંયા મનમાં પ્રશ્ન આવે કે આવું કેમ? તો આવું એટલે છે કેમ કે જ્યારે ઉત્થાપનના પહેલા રાજભોગથી ઉત્થાપનનો જે અનોસરનો સમય હોય, એ અનોસરના સમયમાં શ્રીનાથજી ગોવિંદ સ્વામી સાથે જ હોતા હતા અને એમની સાથે એમનો સ્પર્શ કરતા, એમની સાથે બિરાજતા, એમની સાથે રમતા, લીલા કરતા, એ બધું જ ગોવિંદ સ્વામી સાથે કરતા. એટલે શ્રી ગોવિંદ સ્વામીએ જો સ્પર્શ કર્યો છે તો શ્રી ઠાકુરજી છોવાયા નથી. અને આપણા ત્યાં આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં જે મંદિરોમાં આપણે જોઈએ તો ઉત્થાપનના સમય ક્રમ હોય છે કે 3 વાર શંખ વગાડવાનો, પછી આપણે ઘંટાનાદ કરવાનો, પછી થોડીક રાહ જોવાની અને એના પછી ઉત્થાપન થાય. એનું કારણ પણ શ્રી ગોવિંદ સ્વામી અને શ્રી ઠાકુરજીનો એક પ્રસંગ આવે છે કે એક વખત અનોસરના સમયે શ્રી ઠાકુરજી ગોવિંદ સ્વામી લઈને શ્યામભાગ ઉપર ગયા. શ્યામભાગ ઉપર એક ઝાડ ઉપર ચડ્યા અને ત્યાં મસ્તી કરતા હતા અને ત્યાં ખબર પડી કે હવે ઉત્થાપનનો સમય થઈ ગયો છે. જો હું મંદિરમાં નહીં પહોંચું અને શ્રી ગુસાઈજી ને નહીં દેખાવું તો એમને ટેન્શન થઈ જશે. તો ફટાફટ ત્યાં ઝાડ ઉપરથી કૂદ્યા. એમાં ધોતીનો એક ટુકડો એ ઝાડમાં ફસાઈ ગયો અને ફાટી ગયો. દોડતા દોડતા મંદિરમાં તો પહોંચી ગયા. ઉત્થાપનના સમયમાં ગુસાઈજી પધાર્યા ત્યારે જોયું કે શ્રી ગુસાઈજીના વસ્ત્ર, શ્રી ઠાકુરજીના વસ્ત્ર ફાટી ગયા છે. ગુસાઈજી ટેન્શનમાં કે આવું કોણે કર્યું હશે, ઠાકુરજી સાથે આવું કેમ થયું? તો ત્યારે રૂપાપોરિયાને એને પૂછ્યું કે જે ધ્યાન રાખતા અનુસર વખતે કે શું બપોરે કોઈ ઠાકુરજીના મંદિરમાં આવ્યું? તો ત્યારે રૂપાપોરિયાએ કીધું કે ના, એવું તો કોઈ ઠાકુરજીના મંદિરમાં આવ્યું નથી. તો ટેન્શનમાં શ્રી ગુસાઈજી બિરાજ્યા. સાંજે જ્યારે ગોવિંદ સ્વામી આવ્યા ત્યારે ગોવિંદ સ્વામીએ પૂછ્યું કે ગુસાઈજી, આજે આપ કેમ ચિંતિત લાગો છો, શું કારણ છે ચિંતાનું? ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ કીધું, ગોવિંદ સ્વામી, વાત એવી છે કે આજે ઉત્થાપનમાં જ્યારે હું જોવા ગયો ને ઠાકુરજીને, ત્યારે મેં જોયું કે એમના વસ્ત્ર ફાટેલા હતા. તો ગોવિંદ સ્વામી હસ્યા લાગીને કીધું કે ગુસાઈજી, આપને ખબર નથી આપના લાલનની હરકતો કેવી છે.
તો ગુસાઈજી કીધું શું કે ચાલો મારી સાથે, ચાલો તો ખરી. તો હાથ પકડીને ગુસાઈજીને શ્યામ ડાક પર લઈ ગયા અને ત્યાં બતાવ્યું કે જો એ ઝાડ ઉપર એ વસ્ત્ર અહીંયા લાગેલું છે જે ફાટી ગયું છે, અને આપના જે લાલન છે મારી સાથે ઉત્થાપનમાં રમવા આવ્યા હતા, અને પછી ખબર પડી કે હવે ઉત્થાપનનો સમય થયો છે, તો ઉતાવળમાં એ ભાગ્યા ને એમાં ધોતીનો વસ્ત્ર ફાટી ગયો. તો ત્યારે પછી શ્રી ગુસાઈજી શ્રીનાથજી પાસે ગયા ને બંને એકબીજાને જોઈને હસવા લાગ્યા. પછી બધા વૈષ્ણવે પૂછ્યું કે શું થયું તું, એ કશું એ જે અમે રાજની વાત હતી કે ધોતીનું શું થયું ખબર પડી? તો ત્યારે ગુસાઈજી કીધું જો આજથી છે ને આપણે 3 વખત શંખ વગાડવાના, એના પછી ઘંટાનાદ કરવાનું, રાહ જોવાની કે શ્રી ઠાકોરજી અનુસરથી પધારી જાય, એના પછી જ આપણે દર્શન ખોલવાના. આપણે જે ઉતાવળ કરીએ છીએ એમાં ઠાકોરજીને શ્રમ પહોંચે છે. એટલે સેવા ક્રમમાં ક્યારે પણ ઉતાવળ કરવી નહીં. જો અડધો કલાક શૃંગારમાં મોડું થઈ જાય, અડધો કલાક ભોગ ધરવામાં મોડું થઈ જાય, તો આપણે ચિંતા કરવાની નહીં. શ્રી ઠાકોરજીને કોઈ પણ પ્રકારનો શ્રમ પહોંચે આવું કાર્ય આપણે કરવું નહીં. અને પછી આપણા ઘરની સેવા હોય, નિકુંજની સેવા હોય કે નંદાલયની સેવા હોય, થોડું ઘણું મોડું વહેલું તો સેવા ક્રમમાં ચાલતું. તો આવી રીતના શ્રી ગોવિંદ સ્વામી અને શ્રી ઠાકોરજી એ બંને રોજ અનુસરમાં રમવા જતા. અને પુષ્ટિ માર્ગની બહુ જ ખબર પડતી હતી ગોવિંદ સ્વામીને. એક વખત એવું હતું, અને ભાવ શ્રી ઠાકોરજીને કોઈ શ્રમ ના પહોંચે એનું ધ્યાન રાખતા. કેશોરાયજીના મંદિરમાં શ્રી ગુસાઈજી સાથે એક વખત ગયા. શ્રી ગુસાઈજી લઈ ગયા કે ચલો મારી સાથે ખવાસીમાં ચાલો. તો ત્યાં ઉષ્ણકાળનો ગરમીનો સમય, અને એમાં જોયું કે ત્યાં કેશોરાયજીનું જે સ્વરૂપ હતું એને સોના ચાંદીના શૃંગાર ધારણ, પીતાંબર ધારણ કર્યું છે. આટલા બધા શૃંગાર જોઈને ગોવિંદ સ્વામીએ ત્યાં હાથ જોડીને પૂછી લીધું કે બધું ઓકે છે ને, કોઈ તકલીફ નથી ને, આનંદમાં છો ને? તો આ જોઈને શ્રી ગુસાઈજીને ગમ્યું ને એને કીધું બહાર જઈને કે ગોવિંદ સ્વામી આવી રીતના આપણે મંદિરમાં ગયા હોઈએ ને તો આવી રીતના સીધું સીધું પૂછાય નહીં. આ ખબર છે ઠાકોરજી તારી સાથે રમે છે પણ આવું નહીં પૂછવાનું, આવું કેમ પૂછ્યું? તો ગોવિંદ સ્વામીએ કીધું કે જો ગુસાઈજી આમાં એવું છે કે આપણે જોઈએ શ્રીનાથજીને, તો શ્રીનાથજીમાં કેવો ક્રમ છે કે સુંદર ગુલાબનું જલ હોય, શ્રીનાથજીના આપણે શ્રીઅંગ ઉપર ચંદન સમર્પિત કરેલું હોય, ત્યાં પંખા ચાલતા હોય, ખસના બંગલામાં શ્રી શ્રીનાથજી બિરાજતા હોય, કેટલા આનંદમાં હોય. ને અહીંયા મેં જોયું આટલા બધા શૃંગારમાં મને અંદરથી એમને જોઈને મને ગરમી લાગવા લાગી કે આ કેવી રીતના અહીંયા સહન કરતા હશે. એટલે મેં પૂછી લીધું. તો ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ કીધું કે અચ્છા એવું છે તો પછી વાંધો નહીં. અને જો આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં અને અન્ય માર્ગમાં એ જ ફરક છે. એક તો અત્યારે તમે વચનામૃતમાં સાંભળ્યું, આશીર્વાદે કીધું કે ત્યાં આખા દિવસ દર્શન ખુલ્લા ને ખુલ્લા જ રહે, દર્શન બંધ થાય જ નહીં, ઠાકોરજીના દર્શન ખુલ્લા જ રહે. ને આપણા ત્યાં પ્રભુની અનુકૂળતા પ્રમાણે દર્શન ખુલે અને દર્શન બંધ થાય. જો જ્યારે રાજા માનસિંહજી પણ જ્યારે પહેલી વખત વ્રજમાં આવ્યા હતા દર્શન કરવા માટે, તો પહેલા એ વૃંદાવન ગયા, અને વૃંદાવન જઈને રાજા માનસિંહજીએ બાકી બધા સ્વરૂપોના અને મંદિરોના દર્શન કર્યા. તો ત્યાંના જે પંડિતો હતા અને પૂજારીઓ હતા એ લોકોએ શું કર્યું, ખબર પડી કે રાજા માનસિંહજી આવવાના છે, તો એક્સ્ટ્રા શૃંગાર ધરાવ્યા એમને ખુશ કરવા માટે કે રાજાને જોઈને આનંદ આવે. એટલે 4 માળાની જગ્યાએ 8 માળા ધારણ કરાઈ. અને એ જોઈને રાજા માનસિંહજી વિચારી કે આવી ગરમીમાં આવું કેમ કરે છે. પણ જ્યારે પછી એ શ્રીનાથજીના દર્શન કરવા આયા ગોવર્ધન ઉપર, તો ત્યારે જોયું કે સરસ ત્યાં જે આપણે ગુલાબના અત્તર, ગુલાબનું જલ, ચંદન, પંખા, ખસ એ બધાથી એ પ્રકારથી સેવા થાય છે જે પ્રકારથી શ્રી ઠાકોરજીને આનંદ આવતો હોય. તો અન્ય માર્ગમાં અને પુષ્ટિ માર્ગમાં એ ફરક છે. જો આ છે ને આખું કોન્ટ્રાડિક્ટિંગ ચાલે છે. જો અન્ય માર્ગમાં એવું છે કે ભક્તને જેવું ગમે એવા શૃંગાર શ્રી ઠાકોરજીને ધરાવે, પણ શ્રી ઠાકોરજીની સેવા માટે મહેનત ભક્તને કરવાની. અને આપણા ત્યાં કેવું છે કે શ્રી ઠાકોરજીને જે અનુકૂળ આવે એવી સેવા આપણે કરીએ, પણ શ્રી ઠાકોરજી સામેથી ચાલીને આપણી પાસે આવે. આ ફરક છે પુષ્ટિ માર્ગમાં અને અન્ય માર્ગમાં. આગળ પછી શ્રી ઠાકોરજી સાથે એક વખત શ્રી ગોવિંદ સ્વામી ત્યાં રોજ સેવા કરતા, રોજ કીર્તન કરતા, અને ખૂબ જ સારા સમય. ઠાકોરજી શ્રીનાથજીનો સ્વભાવ છે ને પહેલાથી મસ્તી વાળો છે. કે આપણે નાના બાળકને જોઈએ જે 8, 9, 10 વર્ષના બાળક હોય, 8 થી 11 વર્ષની ઉંમરનું જે બાળક હોય ને એને કેવું હોય કે આપણે ચૂપચાપ શાંતિથી ઊભા હોઈએ ને તો એ પાછળથી આવીને આપણને હેરાન કરે. એવી રીતનો સ્વભાવ શ્રીનાથજીનો હતો. તો શ્રીનાથજી શું કરતા કે એક વખત કીર્તન કરતા હતા, તો બંટામાં શ્રીનાથજી પાસે મિશ્રી હતી. તો એ એક મિશ્રી લીધી અને ત્યાં
ગોવિંદ સ્વામીને મારી. ગોવિંદ સ્વામી તો કીર્તન કરતા ગયા, કશું બોલ્યા નહીં. એવી રીતના 2 મિશ્રી, 3 મિશ્રી, 4 એવી રીતના કરી કરીને 7 વખત મિશ્રી મારી. તો હવે પછી ગોવિંદ સ્વામીએ વિચાર્યું કે હવે થોડું વધારે થઈ ગયું, આપણે જવાબ આપવો પડશે. તો ગોવિંદ સ્વામી પણ એક જ મિશ્રી લીધી. ઠાકોરજી હતા ને એટલે એક જ મિશ્રી લીધી અને પ્રેમથી ટક ટક કરીને મારી. એના પછી આ વસ્તુ શ્રી ગુસાઈજીએ જોઈ, શ્રી મુખિયાજીએ જોઈ. મુખિયાજી ગુસાઈજીને કીધું. ગુસાઈજી ગોવિંદ સ્વામીને બોલાવ્યો અને શ્રી ગુસાઈજી પૂછ્યું કે ગોવિંદ સ્વામી, એક વાત ખાલી મને તમે કહેજો કે આ શ્રીનાથજી તમને મિશ્રી મારે એ તો બરાબર છે, પણ તમે કેમ શ્રીનાથજીને એક મિશ્રી મારી? ત્યારે ગોવિંદ સ્વામીએ કીધું કે ગુસાઈજી, આમાં વાત એવી છે કે જ્યારે હું કીર્તન કરતો હતો ત્યારે મને મનમાં થોડોક અભિમાન આવ્યો કે ભલે કેટલા પણ કીર્તન કરવા વાળા છે, કેટલા પણ કીર્તનકાર છે, કે આ જો આપણે અહીંયા જે પેલું રૂપાપોરિયા છે એ પણ કીર્તન કરે છે, પણ એને આવડે છે ક્યાં કીર્તન કરતા? સારામાં સારા કીર્તન તો હું જ કરું છું ને આનંદ ખાલી શ્રી ઠાકોરજીને મારા કીર્તનમાં આવે છે. તો શ્રી ઠાકોરજીએ મને એ 7 મિશ્રી મારીને 7 કાકરી મારીને એ કીધું કે ગોવિંદ સ્વામી, તું એક નથી, મારી પાસે 7 બીજા અષ્ટ સખા પણ છે. તો મનમાં અભિમાન લાવતો નહીં. તો મને થયું કે આવી રીતના જો મને શ્રી ઠાકોરજી એક મેસેજ આપ્યો છે તો હું પણ સામે ઠાકોરજીને એક મેસેજ આપું. તો મેં એક જ મિશ્રી મારી અને કીધું કે ઠાકોરજી, આપની પાસે 7 અષ્ટ સખા છે, 84 252 બધા જ હશે, પણ મારી પાસે તો એક ખાલી આપનું જ આધાર છે, એક માત્ર ખાલી આપ જ છો. તો મનમાં મેં ક્યારે આશ્રય કર્યું છે તો ખાલી આપનું જ કર્યું છે, અને હું કોઈની સેવા કરું છું તો એ આપની જ કરું. બધા જ અષ્ટ સખાનો, વૈષ્ણવોનો જે ચરિત્ર આપણી પાસે છે એમાં આપણે ધ્યાન શું આવે ખબર છે કે ક્યારેક એ બધા અન્ય આશ્રય નતા કરતા. કોઈ પણ પ્રકારથી કોઈ પણ અન્યનો આશ્રય ક્યારે પણ અષ્ટ સખાએ કર્યો નથી. એકમાત્ર આશ્રય જેમને કર્યો, એકમાત્ર સેવા જેમને કરી એ ખાલી શ્રી ઠાકોરજીને કરી. અને જે અન્ય આશ્રયની વાત છે ત્યારે ખાલી વૈષ્ણવને નહીં, બધાને હું એક જ વાત કહેવા માંગુ છું કે અન્યાશ્રય કરવાનો કોઈ મતલબ જ નથી. જો કોઈ વ્યક્તિ અન્યાશ્રય ક્યારે કરે? જ્યારે એને પ્રભુ પાસેથી એની કોઈ ઈચ્છા હોય, જ્યારે એની કોઈ કામના હોય, કોઈ ઈચ્છા હોય, કોઈ એનો મનોરથ હોય એ પૂર્ણ ન થતો હોય, ત્યારે એની ઈચ્છા મનમાં આવે કે ચલો આજે હવે આપણે શ્રી ઠાકોરજી તો આપી નથી રહ્યા, પણ કોઈ બીજા પાસેથી આપણે માંગવા જઈએ. તો અન્યાશ્રયનું એકમાત્ર કારણ છે એ છે ઈચ્છા. પણ શ્રી ઠાકોરજી ભગવદ ગીતામાં અર્જુનને સમજાવે છે કે કમસ્તસ્ય રત જ્ઞાન પ્રપદ્યન્તે ન દેવતા તમ તમ નિયમમ અસ્થાયા પ્રાકૃત નિયત સ્વયા યો યો યમ યમ તનુ ભક્તા તયમ ધ્યાનમ વિચ્યતે શ્રદ્ધમ તમ એવ વિદધમ્યઃ. કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે અન્યાશ્રય કરીને કે એની ઈચ્છા પૂરી નથી થતી ત્યારે કોઈ અન્ય પાસે, કોઈ અન્ય દેવતા પાસે, કોઈ અન્ય દેવી પાસે એની ઈચ્છા પૂરી કરવા જાય છે તો પહેલા તો એ કે એ લોકો પોતાની લૌકિક કામના પૂરી કરવા માટે અંધકારમાં જઈ રહ્યા છે. અને બીજી વાત એ કે જો અંધકારમાં એ જાય છે એમને રિયલાઇઝ નથી થતું અને એ દેવતા અને દેવીથી કોઈ પણ બાધા રાખીને કે ક્રમ કરીને જો ઈચ્છા માંગે છે તો એ લોકો એ જાણતા નથી કે એમની ઈચ્છા પૂરી તો છેલ્લે હું જ કરું છું. કોઈના પણ પાસે જો અન્યાશ્રય કરીને તમે કોઈ પણ તમારી ઈચ્છા પૂરી કરવા જશો તો સત્ય તો એ છે ખાલી નામ એ દેવી કે દેવતાનું છે, પાછળથી તમારો મનોરથ કે તમારી ઈચ્છા કે તમને આશીર્વાદ તો શ્રી કૃષ્ણ જ આપી રહ્યા છે, બીજું કોઈ આપવા વાળું નથી. જો બ્રહ્મસૂત્રમાં એવું કહેવાય છે કે એક બ્રહ્મ નસ્તે નેના નસ્તે કિંચન, કે એકમાત્ર જે ભગવાન છે ખાલી શ્રી કૃષ્ણ છે, બાકી ન કોઈ બીજું ન કોઈ ત્રીજું કોઈ પણ એમના સિવાય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કે ભગવાન નથી. તો ક્યારે પણ પોતાના જીવનમાં અન્યાશ્રય કરવાનું જો મન થઈ જાય ને તો આ યાદ રાખજો કે આપણી બધી ઈચ્છા તો શ્રી ઠાકોરજી જ પૂરી કરે છે અને બધા આશીર્વાદ જે આપણને મળે છે એ ઠાકોરજીથી જ મળે છે. તો એકમાત્ર જે આશ્રય રાખો એ શ્રી ઠાકોરજીના અને શ્રી વલ્લભના ચરણારવિંદમાં રાખીએ તો આપણી જીવનની ગાડી કાયમ સફળ થાય અને ક્યારે કોઈ પણ તકલીફ આપણા જીવનમાં આવે નહીં. અને એવું પણ થાય છે કે આપણી ઈચ્છા છે કે આજે આપણને આ વસ્તુની જરૂર છે અને આ વસ્તુ આપણને પ્રાપ્ત નથી થતી, એના પાછળ કારણ શું હોય ખબર છે કે કદાચ થોડા સમય પછી શ્રી ઠાકોરજી આપણને આના કરતા પણ અધિક આપવાના છે.
એટલે જ આપણી ઈચ્છા આ સમય પૂરી થતી ન હોય. તો ક્યારે પણ જીવનમાં આશ્રય શ્રી ઠાકોરજીના ચરણને એમનો આશ્રય છોડવો નહીં. શ્રી ગોવિંદ સ્વામીજીના પણ ચરિત્રથી ને બધા અષ્ટસખાના ચરિત્રથી એ જ ખબર પડે કે એમને ક્યારે પોતાના જીવનમાં શ્રી ઠાકોરજીનો જે આશ્રય છે ને એ છોડ્યો નથી. ગોવિંદ સ્વામીનું આખું જીવન જોયું, જેનાથી ખબર પડી કેવી રીતના સેવામાં કેટલા તત્પર હતા. અને દર વખતે અનોસરના સમય શ્રી ઠાકોરજી એમની સાથે રમવા જતા. તો અનોસરના સમય ગોવિંદ સ્વામીજી સાથે ઠાકોરજીને રમવા જવું હતું તો ગોવિંદ સ્વામી શું કરતા કે રાજભોગ પહેલા એમના ઘરેથી પ્રસાદ લઈને આવતા હતા. એક દિવસ કોક વેચતોને ખબર પડી કે ગોવિંદ સ્વામી આવી રીતના રાજભોગની પહેલા પ્રસાદ લઈ લે છે અને એ રાજભોગ પહેલા પ્રસાદ લીધા પછી શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરવા આવે છે. તો આ જ વાત બધાએ શ્રી ગુસાઈજીને કરી. શ્રી ગુસાઈજીને જઈને કમ્પ્લેન કરી કે ગોવિંદ સ્વામી આવું કરે છે. બધાના ચરિત્રમાં કેવું ખબર પડે ને કે અડધી તો ચુગલી ને કમ્પ્લેન બીજા વેચતોને જ કરવી હોય. એ લોકોને શાંતિ નથી. કોઈ શ્રી ઠાકોરજી સાથે કોઈનો ભાવ છે, કોઈનો સંબંધ છે, એ બધું જ જોવાનું નહીં. એ નહીં જોવાનું કે શ્રી ઠાકોરજી અનોસરમાં આપણી સાથે નથી આવતા, શ્રી ઠાકોરજી અનોસરમાં ગોવિંદ સ્વામી સાથે જાય છે. એટલે એનો જે દ્વેષ આવે એને પૂરો કરવા માટે શ્રી ગુસાઈજીને ખોટી ખોટી ફરિયાદો કરવાની. તો શ્રી ગુસાઈજીને ખબર પડી તો ગુસાઈજી ગોવિંદ સ્વામીને બોલાવીને પૂછ્યું કે રાજભોગ પહેલા કેમ પ્રસાદ લઈ લો છો? ગોવિંદ સ્વામીએ કીધું કે આમાં શ્રી ગુસાઈજી એવું છે કે રાજભોગ થાય છે ને એના પછી તરત ને તરત શ્રીનાથજી મને બોલાવી લે છે કે ચલો આપણે રમવા જઈએ. તો એમાં ને એમાં મારું પ્રસાદ લેવાનું રહી જાય છે. તો ગુસાઈજી કીધું કશું પણ આપણે રાજભોગ પહેલા નહીં લેવાનું. ગોવિંદ સ્વામી વાત માની ગયા અને ગોવિંદ સ્વામી વાત માન્યા પછી બીજા દિવસે રાજભોગ થયા, શ્રી ઠાકોરજીની આરતી થઈ, એના પછી પ્રસાદ લેવા બેઠા. શ્રી ઠાકોરજી એમને બોલાવતા ગયા પણ આવતા આવતા થોડુંક એમને મોડું થઈ ગયું. શ્રી ઠાકોરજી પૂછે ગોવિંદ સ્વામી આજે કેમ અચાનકથી મોડું થઈ ગયું? ગોવિંદ સ્વામીએ કીધું કે શ્રી ગુસાઈજી એવી આજ્ઞા કરી છે કે જ્યાર સુધી રાજભોગ ન થાય ત્યાર સુધી પ્રસાદ નહીં લેવાનો. તો ત્યારે શ્રીનાથજીએ ગુસાઈજીને કીધું કે ગોવિંદ સ્વામીને આજ પછી તમે હેરાન કરશો નહીં, હું જેમ કહીશ એમ ગોવિંદ સ્વામી કરશે. તો ગુસાઈજી કીધું ઓકે વાંધો નહીં. તો પણ એમાં ખબર શું પડે કે જ્યારે શ્રી ઠાકોરજી આપણી સાથે હોય ત્યારે આપણા પુષ્ટિ માર્ગ એક એવો માર્ગ છે જો પ્રભુ આપણી સાથે છે તો કોઈ દોષ કે કોઈ અપરાધ નથી. પણ જો આપણે પ્રભુના સુખેન માટે કાર્ય નથી કરતા અને આપણા પોતાના ફાયદા માટે કાર્ય કરીએ છીએ તો એ ચોક્કસ દોષ કે અપરાધ બની શકે. પણ જ્યાં શ્રી ઠાકોરજીના સુખ માટે જે કોઈ કાર્ય આપણે કરીએ છીએ તો એ ક્યારે પણ દોષ કે કોઈ પણ પ્રકારનું અપરાધ એમાં નથી. તો અષ્ટસખાના આ ચરિત્રથી આજ આપણને ખબર પડે કે શ્રી ઠાકોરજીને સત્યમાં આપણે શ્રી ઠાકોરજીને જો પ્રસન્ન કરવા હોય તો શ્રી ઠાકોરજીને પ્રસન્ન કેવી રીતના કરવા? પોતાના ગોવિંદ સ્વામીના જે છોકરી હતા એમને મળવા આયા તો ગોવિંદ સ્વામીએ વધારે ધ્યાન ના આપ્યું. તો કનાબાઈએ પૂછ્યું કે તમારી પોતાની છોકરી તમે વાત કેમ ન કરી? ગોવિંદ સ્વામીએ કીધું કે જો આમાં કેવું છે કે મારી પાસે એક જ હૃદય છે, ખાલી મારું જે એક જ હૃદય છે એ મેં શ્રીનાથજીને આપી દીધું છે. તો હવે મારે કોઈની સાથે પ્રેમના લગાવવાના સંબંધ રાખવાનો ના સમય છે ને મારી પાસે હવે ભાવના છે કે કોઈ બીજા સાથે હું સંબંધ કરી શકું. આવો એમનો ભાવ શ્રી ઠાકોરજીમાં હતો. તો આજે આ બે ચરિત્ર જે આપણે સાંભળ્યા એવા હતા કે જે શ્રી ગુસાઈજી સાથે એમનો બહુ કનેક્શન હતું. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીનો જ્યારે આજ્ઞા થઈ કે શ્રી ગુસાઈજીને આજ્ઞા થઈ શ્રી ઠાકોરજીને કે આવો લીલામાં પધારો, તો ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી એમની સાથે ગોવિંદ સ્વામીનો હાથ પકડીને શ્રી ગિરિરાજજીની કંદરામાં પ્રવેશ કર્યો. તો એ પ્રકારની કૃપા એકમાત્ર એક જ એવા વૈષ્ણવ છે જેનો સદે લીલામાં પ્રવેશ થયો છે અને એ એક વૈષ્ણવ એ એક અષ્ટસખા એ શ્રી ગોવિંદ સ્વામી હતા જેમનો સદે લીલામાં પ્રવેશ થયો. જો આજે આપણે કેટલી પણ ભક્તિ કરી લઈએ, આજે આપણે કેટલી પણ ભાવના વધારી લઈએ, કેટલા પણ શ્રી ઠાકોરજીથી નજીક પહોંચી જઈએ, પણ આ જે કૃપા ગોવિંદ સ્વામી ઉપર હતી એવી આ સુધી કોઈના ઉપર ન શ્રી ગુસાઈજીની થઈ છે ન શ્રી ઠાકોરજીની થઈ છે. પણ આજના સમયમાં અત્યારે જે જીવન આપણું છે એના હિસાબથી એના પ્રમાણથી આપણે જોઈએ તો આપણી ઉપર સૌથી મોટી કૃપા ખબર છે શું? કે આપણે શ્રી ઠાકોરજીથી જોડાયેલા છે, આપણે વલ્લભથી જોડાયેલા છે, આપણે આ માર્ગમાં જોડાયેલા છે. એ સૌથી મોટી કૃપા છે. જો મનમાં ક્યારે ક્યારે તમે વિચારતા હશો કે જો આપણે પ્રભુથી दूर થઈ જઈએ कि अगर श्री ठाकुर जी से दूर हो गए, अगर श्री गुसाई जी से श्री वल्लभ से दूर हो गया तो क्या होगा? जो तो एटलू ज कही के वैष्णव जो श्री वल्लभ से श्री ठाकुर जी से और इस पुष्टि मार्ग से दूर हो गए
तो और आते हस्ती बिखर जाओगे કે આપણું જે એક્ઝિસ્ટન્સ છે, આપણું જે અસ્તિત્વ છે એ આખું જતું રહેશે. જો લીલાથી અહીંયા આવ્યા કેમ છીએ? શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરવા માટે. આ પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી વલ્લભના ચરણમાં આવવા માટે તો આપણે લીલાથી અહીંયા સુધી આવ્યા છીએ. લીલાનો આપણો સંબંધ હતો એટલે તો શ્રી ઠાકોરજી સાથે જોડાયેલા છે. આ અષ્ટ સખાના ચરિત્ર સાંભળ્યા પછી ક્યારેક ક્યારેક કોઈ પણ વૈષ્ણવના મનમાં વિચાર આવી શકે કે આ પ્રકારના જે અનુભવો જે અષ્ટ સખાને થતા હતા એ આજના સમયમાં અમને કેમ નથી થતા, અને એવું અમે શું કરીએ કે જેનાથી આ પ્રકારના અનુભવ અમને પણ થાય, આ પ્રકારની કૃપા આપણા ઉપર પણ થાય. પણ વાત એવી છે કે જો ચતુર્ભુજદાસજીનો પ્રસંગ જોઈએ અને કુંભનદાસજીના પ્રસંગ જોયા, જેમાં આપણને ખબર પડી કે થોડા ક્ષણ માટે પણ એ શ્રી ઠાકોરજીથી દૂર થયા હતા ને, થોડા ક્ષણ માટે પણ, તો એમને એટલો વિરહ થવા લાગ્યો કે માનો કે એમના પ્રાણ અત્યારે જતા રહેશે. એક પણ મિનિટ જો શ્રી ઠાકોરજીથી દૂર ન રહી શકે એવી ભાવના અષ્ટ સખાની હતી. જો 4 લાઈનમાં કહું તો એવું કહેવાય, ક્યાં તુમસે કહું એ વ્રજ કે કુંવર, तुम जानतो मन की ये बतिया, दार फुरकत तो आय उम्मी, ले कब कटे ना कटत अवरतिया. કે એક ક્ષણ માટે પણ જો પ્રભુથી દૂર થઈ જઈએ તો માનો કે અમારો સમય આગળ વધતો જ નથી. એવી ભાવના જે દિવસે મનમાં આવી જશે ત્યારે માનો કે તમને પણ શ્રી ઠાકોરજી આવશે અને કહેશે કે ચલો મારી સાથે અનોસરમાં રમવા આવી જાઓ. તો આ પ્રકારની ભાવ, આ પ્રકારની એક વાત મેં જોઈ છે કે જ્યારે જ્યારે વ્રજમાં આવીએ ને ત્યારે ત્યારે અંદરથી આધ્યાત્મિકતા આપણી વધી જાય, ત્યાર અંદરથી જે આપણી જે અલૌકિકતા છે, જે આપણી સ્પિરિચ્યુઆલિટી છે ને એ વધી જાય છે. માનો કે આ ભૂમિનો પ્રતાપ એવો છે કે શ્રી ઠાકોરજી સ્વયં જે જગ્યાએ શ્રી ઠાકોરજી સ્વયં ચરણ પધરાયા હોય એ ભૂમિનો આવો જ પ્રતાપ. જો આજે અત્યારે આપણો આજે છેલ્લો દિવસ છે, જો કાલે આપ બધા સવારે આપણે ગોકુલ જશું અને ગોકુલમાં શ્રી યમુનાજીના દર્શન કરીને આપણે પછી આપણા ઘરે જ્યાંથી આપણે આવ્યા છે ત્યાં જતા રહીશું. આ 4 દિવસ ક્યાં પૂરા થઈ ગયા, 4 દિવસ ક્યાં પૂર્ણ થઈ ગયા એ ખબર પડી નથી. પણ એક વાત હું કહીશ કે ભલે આપણે આપણો જે સમય હતો એ આપણે સમય કાઢીને, સમય આપીને આપણે વ્રજમાં આવ્યા છે, પણ વ્રજમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ જે વ્રજમાં આવ્યું છે એ ખાલી હાથ ગયું નથી. आपके दर्शे कोई न खाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया. અહીંયા સુધી વ્રજમાં આયા છો તો તમને લાગશે અહીંયાથી અમે શું લઈને જઈએ છીએ, પણ તમને ખબર નથી. પણ તમે તમારી જે જોલી છે ને એ શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા, શ્રી વલ્લભની કૃપા, શ્રી ગિરિરાજજીના આશીર્વાદ, અને માનો અત્યારે એવું લાગે કે આ ઉપર આપણા ઉપર ભલે મંડપ છે પણ આ મંડપ નથી. શ્રી ઠાકોરજીએ પોતાની ટચલી આંગળી ઉપર ગિરિરાજજી ઉપર ધારણ કર્યા છે અને આપણે અત્યારે ગિરિરાજજીની નીચે બેસીને આ કથા શ્રવણ કરી રહ્યા છે. તો અત્યારે આ વ્રજમાંથી જ્યારે આપણે ઘરે જઈશું તો બહુ જ બધી કૃપા, બહુ બધી મેમરીઝ અને ખૂબ જ આજે આનંદ આપણે જે અહીંયા લીધો છે એ લઈને આપણે ઘરે જઈએ છીએ. અત્યારે આજે વિરામ આપતા પહેલા સૌ પ્રથમ તો શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી વલ્લભ અને શ્રી ગિરિરાજજીના ચરણોમાં ખૂબ ખૂબ દંડવત છે કે એમને આપણને બધાને અહીંયા એમના શરણમાં બોલાવ્યા અને આવો આનંદ આપ્યો. પછી બધા જ અમારા વૈષ્ણવ જે અમારી સાથે અહીંયા જોડાયા અને બધા જ અમારા વલ્લભધામના જે સમિતિના વૈષ્ણવ છે જેમને આપ બધા જ વૈષ્ણવને કોઈ તકલીફ ન પડે એના માટે ખૂબ જ સુંદર સેવા કરી છે. એમને તાલીઓ પાડીને એમનો આપણે સન્માન કરીએ, એમનો આપણે ઉત્સાહ વધારીએ. સાથે સાથે અમારી સાથે જે વૈષ્ણવ જે અહીંયા ખૂબ સુંદર સેવા કરે છે, જે મનોરથી બન્યા એવા મનુભાઈ સોની, પારસમણી, વિરલભાઈ રાણપરા, મનુભાઈ રાણપરા, સંજયભાઈ, દિવ્યેશભાઈ, નીરવભાઈ, જયેશભાઈ, બધા જ વૈષ્ણવ જે મનોરથી બન્યા અમારી સાથે જોડાયા અને ખૂબ જ સુંદર સેવા કરી. એમના માટે પણ આપણે ખૂબ ખૂબ તાલીઓ પાડીને એમનો સન્માન કરીએ. 3 દિવસથી આપણે જોઈએ છે કે ખૂબ જ સુંદર જે સંગીત દ્વારા જે સંગતિ આપે છે અને ખૂબ જ સારું સાથે ગાન સાથે બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક પણ આપણને આપી રહ્યા છે. એમને પણ આપણે તાળીઓ પાડીને એમનો પણ આપણે ઉત્સાહ વધારીએ. ને બધા જ વૈષ્ણવો જે અમારી સાથે અહીંયા જોડાયા છે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે, ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે. આવી જ રીતના આવો અવસર શ્રી ઠાકોરજી ફરીથી આપણને આપે કે ફરી અહીંયા વ્રજમાં આવવાનું થાય, શિનાજી, યમુનાજી, ગિરિરાજજી વચ્ચે આપણે ફરી ભેગા થઈએ
આજ એમના ચરણોમાં વિનંતી કરીને આ અષ્ટ સખાનું જે ચરિત્ર છે એ આજે અહીંયા હું વિરામ આપીશ અને મને અષ્ટ સખા જે છે એ પણ આપણા માટે એક પ્રકાર આપણે એમનાથી શીખવાનું છે તો એમની પણ આપણા ઉપર એવા આશીર્વાદ છે તમને બધા ઉપર અષ્ટ સખાને એવા આશીર્વાદ છે કે એમનો ચરિત્ર સાંભળવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો અને આજે વધારે સમય લીધા વગર સર્વ વૈષ્ણવને ખૂબ ખૂબ અહીંયા આપ સૌ વૈષ્ણવનો મેં સ્વાગત કર્યો અને બસ એક જ વાત કહીશ કે આજે અંત છે ને એ થોડો અઘરો છે. No doubt endings are hard, but nothing ever really ends, does it? All good things must come to an end, but ક્યારેક કોઈ વસ્તુનો વિરામ થતો નથી અને એ પણ આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં જ્યાં વિરામ થાય ત્યાં નવા ઉત્સવની શરૂઆત થઈ જ જાય છે. તો ફરીથી આપ સૌ વૈષ્ણવને આશીર્વાદ આપીને અહીંયા જ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી વલ્લભા